Namaskar to all of you. This is Mayank and I welcome you all in my short video session. A short video session ની અંદર I welcome you all. Friends, in this video we are going to learn, we are going to have a જ્ઞાન, we will get to know, આપણે જાણીશું એવા પાસા મહાત્મા ગાંધીના જીવનમાંથી કે જે આપણે કદાચ નહીં જાણતા હોય. સો વી વિલ ગેટ ટુ નો unknown facts from the life of Mahatma Gandhi in this session. So friends, we all know this, that Mahatma Gandhi જે છે એમના જીવનનો એક સંદેશ રહ્યો છે. એ છે માય લાઈફ ઇઝ માય મેસેજ. મારું જીવન જ એક સંદેશ છે. ફ્રેન્ડ્સ, મહાત્મા ગાંધીએ સ્વરાજથી લઈને સત્યના પ્રયોગો એવા ઘણા પુસ્તકો લખ્યા છે. વી નો અબાઉટ હિઝ સ્કૂલિંગ, વી નો અબાઉટ હિઝ પેરેન્ટ્સ, બટ ઇન ધીસ વિડીયો વી વિલ હેવ ઇન્ફોર્મેશન, એવી માહિતી મહાત્મા જીવનમાંથી કે જે કદાચ આપણે ક્યારે નહીં સાંભળી હોય. સો લેટ્સ બિગિન ધીસ વિડીયો ફેસ બાય ફેસ. Friends, Mahatma Gandhi along with football. Mahatma Gandhi on football ground. કદાચ આપણા માટે this is a new picture. You would think that Mahatma Gandhi would be unknown for football game. પણ એવું નથી મિત્રો. A great football aficionado, એટલે knowledgeable in football. મહાત્મા ગાંધી ફૂટબોલની રમતમાં ઘણું જ્ઞાન ધરાવતા હતા. And he was not only a football player, but you would get to know this more information that although Gandhiji never played football professionally મહાત્મા ગાંધી ક્યારે ફૂટબોલ નથી રમ્યા, પણ he took great interest in the sport. ફૂટબોલની રમત એમને ખૂબ જ ગમતી હતી અને એમાં ખૂબ જ રસ એમને હતો. ડ્યુરિંગ હિઝ સ્ટે, ડ્યુરિંગ એટલે દરમિયાન, હિઝ સ્ટે એટલે એમ રોકાણ ઇન સાઉથ આફ્રિકામાં તેમના રોકાણ દરમિયાન હી એસ્ટાબ્લિશ્ડ એટલે સ્થાપવું, કોઈ પણ વસ્તુની સ્થાપના કરવી તે. હી એસ્ટાબ્લિશ્ડ 3 ફૂટબોલ ક્લબ્સ. આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો, ઇફ યુ વોન્ટ એની ગેમ ટુ ડેવલપ, યુ હેવ ટુ ડેવલપ અ ક્લબ. જો તમે ક્લબ ડેવલપ કરો છો, ઇનિશિયલી પીપલ વુડ જોઈન that club as a member and that club would flourish. So Mahatma Gandhi in South Africa, he established 3 football club and all named, બધાને નામ આપવામાં આવ્યું, Passive Resistors Soccer Club. Passive Resistors Soccer Club in the 1900s. તો મિત્રો 1900ના વર્ષ દરમિયાન મહાત્મા ગાંધીએ સાઉથ આફ્રિકાની અંદર ફૂટબોલ ક્લબ સ્થાપ્યા હતા. This was an interesting information, and even the photograph of Mahatma Gandhi along with this football and Mahatma Gandhi's photograph in football court is also a new picture for us. Now let's understand another unknown phase from the life of Mahatma Gandhi. Friends, we all know that Mahatma Gandhi, he had completed his education of law from London. So, London calling and experiencing life on a full canvas. જીવનના બધા જ રંગો મહાત્મા ગાંધીએ માણ્યા છે. કઈ રીતે? Let's get this interesting information from the life of Mohandas Karamchand Gandhi. It was in 1888, 1888નો સમય. He moved to London. મહાત્મા ગાંધી લંડન ગયા હતા to stay there and to study there law. For the study of law, કાયદાના અભ્યાસ માટે he stayed there, he went there. He took ballroom dancing classes. Ballroom dances classes જે છે, આપણે શું જાણીએ છીએ કે બોલરૂમ ડાન્સિંગ જે છે, ઇટ્સ અ ફોર્મ, ઇટ્સ અ યુરોપિયન ડાન્સિંગ ફોર્મ, જે મહાત્મા ગાંધીએ એના ક્લાસ શરૂ કર્યા હતા આ ડાન્સિંગ સ્કિલ શીખવા માટે. અને હી ઓલ્સો
started learning French and he also started learning violin. So મિત્રો કદાચ આપણે નહીં જાણતા હોઈએ that Mahatma Gandhi was also a violin player. He knew how to play violin. So he was interested in dance. That's why he started ballroom dancing classes. He was interested in learning French. That's why he started French learning classes. He was very much interested in music. Especially, he was very much interested in learning musical instrument, violin. And he learned violin in England. તો ઇંગ્લેન્ડની અંદર મહાત્મા ગાંધીએ ડાન્સિંગ, મ્યુઝિકનો અભ્યાસ કરીને વાયોલિન શીખ્યા વગાડતા. And he also learned French over there. And we can say that worked on his English, spent time understanding religions. તો જે દેશમાં મહાત્મા ગાંધી ગયા હતા ઇંગ્લેન્ડમાં, ત્યાં જઈને ત્યાંના ધર્મનો પણ તેમણે અભ્યાસ કર્યો હતો. And signed up with the vegetarian society. We all know that Mahatma Gandhi was a vegetarian, and in England, Mahatma Gandhi, in this London, Mahatma Gandhi joined this vegetarian society, and this is how we can say that Mahatma Gandhi really he had experienced his life on a full canvas. જીવનના ચિત્રના બધા જ રંગોને મહાત્મા ગાંધીએ માણ્યા છે. Now let's get to know another phase from the life of Mahatma Gandhi. In this picture, friends, we can see that Mahatma Gandhi is on a court and he must be writing something. He's writing something. Frequent fasting. ફ્રીક્વન્ટ ફાસ્ટિંગ એટલે અવારનવાર તે ઉપવાસ ઉપર રહેતા હતા. મહાત્મા ગાંધી માટે સત્ય, અહિંસાના આંદોલન કરીને અને એમાં ઉપવાસ that was also a weapon against the British ruler. એવું કહેવામાં આવે છે that મહાત્મા ગાંધીજી undertook a total of 17 fast. 17 વખત તેઓ ઉપવાસ ઉપર રહ્યા છે. While fighting for India's freedom, ભારતની આઝાદી માટે મહાત્મા ગાંધી 17થી પણ વધારે ઉપવાસ વખત રહ્યા છે. His longest fast lasted for 21 days. 21 દિવસ મહાત્મા ગાંધી was on longest fasting for the moment, for the freedom moment. To explain how Gandhiji fasted for 21 days without food, government nutritionists were called in. સરકારી ન્યુટ્રિશન્સને બોલાવવામાં આવ્યા પણ હતા કે મહાત્મા ગાંધીજી 21 દિવસનું ફાસ્ટિંગ કઈ રીતે કરે છે. So this was the frequent fasting phase from the life of Mahatma Gandhi. We didn't know કે મહાત્મા ગાંધી 17 વખત ઉપવાસ ઉપર રહ્યા. And we didn't know this, that his longest fasting was for 21 days. And that was for the freedom of Bharat. Friends, in this picture, we can see that Mahatma Gandhi is standing with Subhash Chandra Bose, Netaji Subhash Chandra Bose. And friends, a dietary plan for Bose from Gandhi. Mahatma Gandhi, dietary plan, શું ખાવું જોઈએ, શું ના ખાવું જોઈએ. That dietary plan was also planned by Mahatma Gandhi for Subhash Chandra Bose. And it is said that Gandhiji was known for his experiment with food. આપણે સૌ જાણીએ છીએ that ગાંધીજી છે એમના પ્રયોગો કરતા અલગ અલગ ખાવા, અલગ અલગ આહાર સાથે. And he also wrote a book on food and health. સારું સ્વાસ્થ્ય કઈ રીતે રાખવું જોઈએ, શું ખાવું જોઈએ, શું ના ખાવું જોઈએ, એના પર પણ એમને પુસ્તક લખ્યા છે. In 1936, 1936માં he charted a diet plan. એમને એક સરસ ડાયટ પ્લાન બનાવ્યો હતો. અને ડાયટ પ્લાન હતો ફોર વન ઓફ હિઝ ફેસન્સ પોલિટિકલ ઓપોનન્ટ્સ, સુભાષચંદ્ર બોઝ. સુભાષચંદ્ર બોઝ માટે એમને ડાયટરી પ્લાન બનાવ્યો હતો. એન્ડ હાઉ a man who looks simple in few clothes was very much interested in football. He was also very much interested in dance, in learning new language, learning new musical instrument, and he was also well-known dietitian.
because he wrote a diet plan for Subhash Chandra Bose. Friends, let's get to know another phase from the life of Mahatma Gandhi. In this phase, we will get mahiti about Mahatma Gandhi that he never won the Nobel Peace Prize. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે નોબેલ પ્રાઇઝ જે છે વિશ્વનો સૌથી મોટો પુરસ્કાર છે અને એમાં નોબેલ પીસ પ્રાઇઝ મહાત્મા ગાંધીને નહોતો મળ્યો. એનો વસવસો મહાત્મા ગાંધીને ક્યારે નહોતો. પણ દુનિયામાં મહાત્મા ગાંધીના જે ફોલોઅર્સ છે, એમના લવર્સ છે, એમને એવું છે કે મહાત્મા ગાંધી હી વોઝ the only deserving candidate for Nobel Peace Prize, but he could not get. Mitro, let's understand this. It's a well-known fact that the preachers of peace never won a Nobel Peace Prize, but he was nominated for the laurels for 5 times. Nobel Prize na nomination માં મહાત્મા ગાંધીનું 5 વખત નામ હતું. That was in 1937, 1937, 1938, 39 and 1947, and finally it was in 1948 also. તો મહાત્મા ગાંધીનું નોમિનેશન 5 વખત થયું હતું. But he did not won Nobel Prize. પણ મિત્રો એવું કહેવાય છે that મહાત્મા ગાંધી never won the Nobel Peace Prize. શાંતિનો પુરસ્કાર કદાચ એમને નહીં મળ્યો હોય, પણ આમ જોવા જઈએ તો એમ કહેવાય કે નોબેલ પ્રાઇઝને, નોબેલ પીસ પ્રાઇઝ, શાંતિના નોબેલ પ્રાઇઝને મહાત્મા ગાંધી નહોતા મળ્યા. બિકોઝ મહાત્મા ગાંધી વોઝ બિગર દેન નોબેલ પીસ પ્રાઇઝ. હિઝ લાઈફ વોઝ ધ બિગ મેસેજ. હિઝ લાઈફ વોઝ ધ બિગ એવોર્ડ, બેટર દેન, બિગર દેન નોબેલ પીસ પ્રાઇઝ. તો કહી શકાય કે મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, મહાત્મા ગાંધી જે છે એ નોબેલ પ્રાઇઝને ન મળ્યા, નોબેલ પીસ પ્રાઇઝ માટે એ એનું દુર્ભાગ્ય છે કે એ મહાત્મા ગાંધીને ના મળ્યો. સો અનધર ફેઝ ફ્રોમ ધ લાઈફ ઓફ મહાત્મા ગાંધી, ઓનરરી સ્ટેમ્પ્સ. તેમના માનમાં ભારતની અંદર પોસ્ટેજના સ્ટેમ્પ છપાય, દેટ ઇઝ વેરી મચ ઓબ્વિયસ. But friends, you would get to know that the UK released stamp with Mahatma Gandhi's picture in 1969. 1969ની અંદર યુકે, યુનાઇટેડ કિંગડમ, લંડને મહાત્મા ગાંધીના પોસ્ટ પિક્ચરવાળું સ્ટેમ્પ જે છે એમને રજૂ કર્યું હતું. અપાર્ટ ફ્રોમ ધ યુકે, લંડન સિવાય ઘણા એવા દેશો હતા, મેની અધર કન્ટ્રીઝ થ્રુઆઉટ ધ વર્લ્ડ have released stamp and postcard in his honor. મહાત્મા ગાંધીના માનમાં, સન્માનમાં આપણા દેશે તો ઘણા પોસ્ટ સ્ટેમ્પ કદાચ છાપ્યા હશે, પણ એમના માનમાં વિદેશમાં લંડન અને એવા ઘણા બધા શહેરો હતા કે જ્યાં પોસ્ટ સ્ટેમ્પ અને પોસ્ટકાર્ડ ઉપર મહાત્મા ગાંધીની છબી હતી. ફ્રેન્ડ્સ, મહાત્મા ગાંધીના જીવનમાંથી આ ફેઝ કદાચ આપણામાંથી ઘણા ઓછા જાણતા હશે. અટ્રીબ્યુટેડ એટલે એમનું યોગદાન રહ્યું છે વિથ અ ડિઝાઇન, જે આકાર જે છે ઇન ઇન્ડિયન ફ્લેગ. ભારતીય ઝંડો જે છે એના આકારમાં, એના રંગમાં પણ મહાત્મા ગાંધીએ નહીં તો માત્ર આઝાદીમાં જ, ભારતની આઝાદી સિવાય ભારતના ધ્વજમાં પણ મહાત્મા ગાંધીએ યોગદાન આપ્યું છે. તો શું હતું એ યોગદાન? ચાલો મેળવીએ માહિતી. લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ. When Pingali Venkaiah met Mahatma Gandhiji in 1921, 1921ની અંદર જ્યારે પિંગલી વેંકૈયા મહાત્મા ગાંધીને મળ્યા, he proposed a basic design. એમને એક મૂળભૂત જે ભારતનો જે ધ્વજ છે એ બતાવ્યો મહાત્મા ગાંધીને, consisting of a 2 red, I repeat, consisting of 2 red and a green bands. 2 જ રંગ હતા એની અંદર, 2 રંગના પટ્ટા હતા, એમાં 2 લાલ અને 1 લીલો એટલે ગ્રીન કલર. ગાંધીજી સજેસ્ટેડ, અને અહીંયા મહાત્મા ગાંધીએ સૂચન કર્યું, એડિંગ અ વ્હાઇટ સ્ટ્રીપ, સફેદ રંગનો એક પટ્ટો, ફોર પીસ, શાંતિ માટે, એન્ડ સ્પિનિંગ વ્હીલ, ચક્ર જે છે
એઝ અ પ્રોગ્રેસ ઓફ ધ કન્ટ્રી. ભારતના વિકાસની ગતિ વિશ્વને એના ધ્વજથી પણ ખબર પડે એટલા માટે મહાત્મા ગાંધીએ શાંતિના પ્રતીક એવા સફેદ રંગનું સજેશન આપ્યું અને બીજું સજેશન આપ્યું કે સ્પિનિંગ વ્હીલ ચક્ર જે છે એને પણ ઝંડામાં રાખીને ભારતની વિકાસ યાત્રા અનંત ચાલુ રહેશે એને પણ એક અંજામ આપ્યો. સો ઇટ વોઝ contribution of Mahatma Gandhi in the design of flag. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન ઓફ મહાત્મા ગાંધી કે જે એમના જીવનમાંથી તમને આ સેશનની અંદરથી મળી છે ઇટ વુડ બી વેરી યુઝફુલ ફોર યુ. સો આઈ એક્સપેક્ટ મને એવી આશા છે યુ વુડ ઓલ્સો શેર ધીસ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ધીસ વિડીયો અલોંગ વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ગિવિંગ યોર ટાઈમ. જય હિન્દ.